guys, welcome to Kerala, welcome to Anuvandi. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം സർക്കാർ സർവീസ്. യാത്രയ്ക്ക് ഓക്കേ അല്ലേ? കുറച്ച് പതുക്കെ. എന്നാലും കേരളത്തിന്റെ ഒരു വൈബ് കിട്ടാൻ ഇത് ബെസ്റ്റാ. ആനവണ്ടിയോ? ഇതിന് ആനയുടെ പവർ ഉണ്ടോ? 12 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പൂക്കുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞി പോലെയും പിന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട്? കടലും കലയും സാഹിത്യവും ഒന്നിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പും മനസ്സും ഒരുപോലെ നിറയ്ക്കും. So that was a video that you created a few months back, and what I understand is it was viral across internet, and I also heard that the minister Riaz even shared it in his social pages. So the question is, how did you come to create that concept? Okay, thank you for having me at Hurdle. I am Gafu from KPO. So basically my work evolves around video production and branding kind of things. Video production in the sense, the traditional kind of video production with cameras and crews, and now we turned into a kind of video creations. So basically the topic human craft and mission imagination is exactly resonating with my career and in this industry. See, connecting with this topic, like the video about KL Kinav, we named it KL Kinav. The industry was recently, as you said, most of the videos, there are a lot of AI video productions were there. But when we are trying to something new, we were thinking to connect with that, how we can emotionally connect with the Kerala audience, especially connecting with the God's own country kind of things. So when the complete team, the entire KPO team were thinking something to create, especially connecting with the Kerala audience. So normally we know that AI video production is, we know it's kind of simple things, but when it comes to a video production with that entire storyline of 3 minutes or more than 5 minutes, we have to create that storylining even from the scratch. We have to create that storyboard, scripting, all the pre-production should be there. Also, we know how to connect the audience with that some emotions, then only we can resonate with that target audience. So especially connecting with the KL Kinav, we were thinking to make the Kerala audience how to connect that emotionally. That's the story part about that. That kind of reminds me why Loga was a hit. So recently, this is my perspective on how the movie Loga became a hit. What they did was they connected the central character with Neeli, and Neeli is so very popular for people in Kerala, and we have seen Kadamatattu Kattanarum അതേപോലെ കുറേ സീരിയലും പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് is there anybody who doesn't understand Malayalam here? Okay, I think everybody is. So we'll use a mix of both Malayalam and English. അപ്പോൾ ഈ കടമറ്റത്ത് കത്തനാറും നീലിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു തീമാണ്. നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും വായിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ലോക എന്നുള്ളൊരു മൂവി കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര ഹിറ്റും. ഇഫ് യു റിയലി ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് ഔട്ട്സൈഡ് കേരള, it has been not such a hit. Even though it made a 300+ crore box office revenues, അത് കേരളത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ചുണ്ടെങ്കിലും ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഗഫൂർ പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ് വെച്ചും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ആ ഇമോഷൻ ഇപ്പം ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നുള്ളൊരു ഇമോഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. Triggering all that districts, we connected all the districts across Kerala. So ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനും ഓരോ ഇമോഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. സോ ഇതിൽ ട്രെയിലറിൽ കാണിച്ച പോലെ
മൂന്നാർ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി വി ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് ദറ്റ് ആ ഒരു മഞ്ഞും മിസ്റ്റും പിന്നെ ആ ഒരു എന്താണ് ഫ്ലവറിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു നീലക്കുറിഞ്ഞിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസിലി ദേ ക്യാൻ കണക്ട്. Similarly, when we connect with that Calicut, we try to connect with that food. So definitely that Calicut people can easily resonate with that. Okay. About one question, did you decide on an alien family? Alien family ആണല്ലോ എൻ്റെ മെയിൻ പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ആ alien ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം was it something because that we call our land as God's own country? ആ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ സൈഡിലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആലിയൻ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുവന്നത്? എന്നുവെച്ചാൽ ബേസിക്കലി അതൊരു എ ക്രിയേഷൻ ആണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി സംതിങ് ന്യൂ എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ അവിടെ ഉണ്ടാവണം. സോ ഏലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവരിബഡി വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡ്രീം ഓർ സംതിങ് വരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമാജിനേഷൻ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. സോ ആ ഇമാജിനേഷനെയും ആ ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ എല്ലാവർക്കും ഈസിലി അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് എ ഫാക്ടർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം എന്താണ് മേ ബി ഈ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഇതേപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. സോ ആ ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ഫാക്ടറിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മേ ബി ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് മിഷൻ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അത് എനിക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ഒരു പവർ വാട്സ് എ പവർ ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ ബേസിക്കലി റീസെൻ്റ്ലി വി വർ ഷൂട്ടിങ് എ കോർപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ. സോ ദാറ്റ് ആ കോർപ്പറേറ്റ് വീഡിയോയിൽ വി വർ ദർ വാസ് എ മെറ്റഫോർ ലൈക്ക് ഒരു ടോർട്ടോയ്സ്. ആ ടോർട്ടോയ്സ് വാസ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ലൈക്ക് ദറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. സോ ആ ടോർട്ടോയ്സിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ് ഷെല്ലുണ്ട്. സോ അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റിനായിട്ടായിരുന്നു. സോ ദറ്റ് എൻ്റെ ഷോട്ട് വാസ് ഇൻ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നോ ദാറ്റ് ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ടോർട്ടോയ്സിനെ കിട്ടില്ല. സോ വി ടേക്കൺ ദാറ്റ് വൺ സ്റ്റിൽ ഫ്രം ദർ ആൻഡ് വി ഇമാജിൻ ലൈക്ക് നമുക്ക് 3D ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് we can create that tortoise or the so but when came back to that team that and that team the 3D team they were saying that they will take around 3 weeks to create that tortoise modeling and rigging texturing kind of things. They were asking me for about 3-week estimation. So actually it was huge for us because that ആ ഒരു സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് സബ്മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിത്തിൻ 10 days of time നമുക്ക് സബ്മിഷൻ ഉള്ളതായിരുന്നു. So between one of our team members, he said that there's a tool called Meshi.ai. So we just used that. In that Meshi tool, we can upload one reference image. So our reference image in a base ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ tool with 3D object create ചെയ്യും. So if you upload this water bottle, ഇതിന്റെ exact 3D അത് create ചെയ്യും. Whatever you upload, the exact 3D will create. So we know that tortoise എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടോർട്ടോയ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ടോർട്ടോയ്സ് ആയിരിക്കില്ല വേറെയുള്ള പ്രൊഫഷനിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോർട്ടോയ്സ് വേർത്. സോ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന എക്സാക്ട് ടോർട്ടോയ്സിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് എടുത്ത് വി ജസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് എടുത്ത് വിത്തിൻ എ സെക്കൻഡ്സ് അത് എക്സാക്ട് ടോർട്ടോയ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഓൾ ദ ആങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ ഹെഡ് ആൻഡ് ടൈൽസ് എവറിത്തിങ് വാസ് വിത്ത്. സോ ആ ഒരു ടോർട്ടോയ്സിൻ്റെ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലെൻഡറിൽ കൊണ്ടുപോയി. ബ്ലെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന 3D സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ടുപോയി ദറ്റ് എക്സാക്ട് സീനിലോട്ട് അതിനെ മാച്ച് ചെയ്ത് വിത്ത് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വി മാച്ച്ഡ് ഓൺ ദറ്റ് എക്സാക്ട് സീൻ. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ പ്രോസസ്. ആ സീനിലോട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത വൺ ഫ്രെയിം വി ടുക്ക് ദറ്റ് ഓൺലി വൺ ഫ്രെയിം ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ടു Kling.ai, which is that video production tool. We just prompted what we actually required. Within a seconds, I remember like mostly 1 hour. Throughout that period, total video was created. What exactly ഞങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത വീഡിയോ വിതിൻ 1 hour ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. 3 weeks of time reduced to just 1 hour. That's the power of AI. So what I'm saying is the imagination was ours. എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് what we imagined, the metaphor was ours, but AI made it very faster than quicker than before. So that's the power. Okay. അപ്പം I mean, does it mean that
AI is reducing the entry barrier for organizations like Capio or production houses. Does that mean that? In some way, but in another way, if you want to create a sequence, ഒരു end sequence, like just like the KL Kinavu, it was a movie of 3 to 5 minutes, I think, I remember. ആ ഒരു സീക്വൻസിലൂടെ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് we have to keep that character consistency, each character അതേപോലെ നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. That aliens should be there, that the leading character should be there, അവരുടെ ഡ്രസ്സ്, അവരുടെ costumes, everything should be consistent. When it comes to that point of അവിടെ കുറച്ചൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ഫസ്റ്റ്, വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ സ്റ്റോറി, ദെൻ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ മൂഡ് ബോർഡ്, ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടൂൾ വി ഹാവ് ടു അപ്ലോഡ് ദ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ഓൾസോ. അങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതർ ദാൻ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് മീംസുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈവൻ നമുക്ക് നാനോ ബനാനോ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിതിൻ എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് മമ്മൂട്ടി ഓർ മോഹൻലാൽ ഓൾ ടുഗദർ വീഡിയോസ്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കണം. അതർവൈസ് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ഈ പിക്ചറിലുള്ളതായിരിക്കും അടുത്ത പിക്ചറിൽ വരുന്നത്. സോ അവിടെ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റും സ്റ്റൈൽ റെഫറൻസ് കറക്റ്റായി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ, പ്രീഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഗഫൂർ പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, വൈൽ ഇറ്റ് മൈറ്റ് സീം ഈസി ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്, there is lots of other things, subtle things that we don't notice, which has to be taken care, and that's not really very easy, or it's actually a complicated process, and somebody who understands the tech and somebody who understands what video production അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. എക്സാക്ട്ലി. എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി AI gives സൂപ്പർ പവർ ടു ഹ്യൂമൻ. അതാണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത്. നല്ല സൂപ്പർ പവർ എല്ലാവർക്കും, ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി സ്കിൽഡ് അല്ലാത്ത ഒരാളുകൾക്കും സൂപ്പർ പവറാണ്, അവർക്ക് നല്ല സ്റ്റോറി ടെല്ലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിത്ത് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കവിടെ മാറ്റർ ആണ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം യു സെഡ് when we were having the discussion about oxygen, the work that you did for oxygen, ഒരു പട്ടിയുടെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതൊന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാമോ? ഓക്കെ, സോ വി നോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഒരുപാട് ആനിമൽസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് വേ, നമുക്ക് എപ്പോഴും ആളുകളായിട്ട് ഈസിലി റെസൊനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റിന് പവറായിരിക്കും, കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയിരിക്കും, ആ ഇമോഷൻ കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് ആസ് എ ബ്രാൻഡിങ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഔട്ട്ഡോറിലോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഔട്ട്ഡോർ ബ്രാൻഡിങ്സ് വിത്ത് ലൈക്ക് ഹോർഡിങ്സ് ആയിട്ടാണ്, സൈനേജസ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ബ്രാൻഡിങ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. സോ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ നമ്മളെല്ലാം ഇതിനെ കാണുന്നുണ്ട്, സംഹൗ വി സ്കിപ്ഡ് ഇറ്റ്, സംഹൗ വി സ്റ്റോർ സംതിങ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ആനിമൽസ് ഓൾസോ, ലൈക്ക് അവരും ഈ സൊസൈറ്റിയിലുള്ളതാണ്, അവരും പാർട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആണ്, അവരും ഈ ഹോർഡിങ്സ് കാണുന്നുണ്ട്, അവരും കളേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട്, മേ ബി സംഭവം അവരും ഈ സൈനേജസ് കാണുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു തോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഒരു ആനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോഗ്, സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്, ഹൗ ദാറ്റ് കൺസീവ് എ ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. സോ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഡോഗ്, നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗിന് എപ്പോഴും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഗല്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും, അവിടെ ആയിരിക്കും അത് കൂടുതലുണ്ടാവും. അത് അടുത്തൊരു ഗല്ലിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ട്രീറ്റ് ടെറിട്ടോറിയലാണ്. സോ എന്ന പോലെ ഒരു ഓക്സിജന്റെ മുമ്പിൽ ആ ഒരു സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്, ആ സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ് ഹി ഓൾവേസ് സീ ദറ്റ് സൈനേജസ് ആ കളറൊക്കെ അതിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവില്. അത് പിന്നെ ഒരു സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷനിൽ റോമിങ് അറൌണ്ട് ദറ്റ് സിറ്റി, ഒരു ഈവൻ ലേറ്റ് ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു ക്യാരി ബാഗ് അബാൻഡൻഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. സോ ജസ്റ്റ് സ്നിഫ് വിത്ത് ദാറ്റ്, ആ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഹി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദറ്റ് ഓക്സിജൻ ഷോറൂം ആൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. ദെൻ ഹി കംപ്ലീറ്റ്ലി ദാറ്റ് നൈറ്റ് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഗാർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അണ്ടിൽ ദ സൺറൈസ്. സൺറൈസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പുള്ളി ആ ക്യാരി ബാഗ് എടുത്ത് ത്രൂ ഔട്ട് ദറ്റ് സിറ്റിയിലൂടെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഓക്സിജന്റെ ഷോറൂമിലോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ അവിടെ ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഡോഗിന് കുറച്ച് മുമ്പ്
ഓൺ ദ ഡേ മോർണിംഗ് ഒരാൾ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് എൻ്റെ സ്മെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്നിഫ് ദാറ്റ് സ്മെൽ സെയിം കണക്റ്റഡ്. സോ ഈ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദറ്റ് ബ്രാൻഡ് അതിന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ മിസ്കാരി ചെയ്തു, സംഭവം ഇട്ടു ആ ഒരു ക്യാരി ബാഗ്. സോ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്തു, അയാൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള സ്റ്റോറിയിലായി. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു അതർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റോറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മേ ബി ഒരു റിയൽ ടൈം ഷൂട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ ഇമോഷൻ, ആ ഡോഗിനെ കൊണ്ട് അത്രയും ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുക, അവരെ കൊണ്ടുവരിക, ആ ഒരു നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ അതിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ AI നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പവറാണ് നൽകുന്നത്. നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ഹൗ ദറ്റ് ഡോഗ് ഷുഡ് ബി ആക്റ്റഡ്, എങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളത് വി ക്യാൻ ഡിസൈഡ്. സോ അവിടെ ആ സ്റ്റോറി ലൈൻ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ AI is definitely helping. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്പ് സൈഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മേ ബി സോ യു ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് ഈവൻ ആനിമൽസ് ഹാവ് ദാറ്റ് ഇമോഷൻ ആൻഡ് അപ്പം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് when AI comes in, when lots of people adopt AI, do you think that the AI will kind of create a barrier? Because oxygen, if I understand it right, Dulquer Salmaan is the brand ambassador for oxygen. Alle, Dulquer Salmaan is brand ambassador. Appo how I see it, Dulquer Salmaan നമ്മൾ ആ ബ്രാൻഡുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദുൽഖർ സൽമാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ ഒരു ലെഗസി ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഇസ് സൺ ഓഫ് മമ്മൂട്ടി. പിന്നെ ദുൽഖർ സൽമാൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചാർലി ആയിട്ടും, പിന്നെ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് നടന്നൊരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ, ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ. ആ, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതിൽ എല്ലാ ഇതിലും കൂടെ. സോ വെൻ വി കണക്ട് ടു ദ ബ്രാൻഡ്, വി ആർ ആക്ച്വലി കണക്ടിങ് ടു Dulquer Salmaan, I mean Dulquer Salmaan, and we are connecting to Dulquer Salmaan though. Yeah, this is a story I said. So just a clip. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂയിങ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, ഈ AI നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഇമോഷൻ കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ആവാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. You mean that human emotion ആണോ ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ? അതെ അതെ അതെ. I think still it is there, but over a period of time മേ ബി അതിനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ പീപ്പിൾ, നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് അവർ അതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ മേ ബി ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് DQ വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഹിസ് ഓൺ അവതാർ, ദാറ്റ് വിൽ ബി സെറ്റ്. മനസ്സിലായോ? അതായിരിക്കും പിന്നീട് ആ അവതാറായിരിക്കും ഓരോ ബ്രാൻഡിനും മേ ബി കൊടുക്കുക. മേ ബി every brand can purchase that ആ അവതാറിനെ വാങ്ങിക്കാം. then they can style. എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രാൻഡിന് വേണ്ട രൂപത്തിൽ എനിക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം. ആ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യപ്പെട്ട സാധനം ഇതിനെ റീയൂസ് ചെയ്യിക്കാം. അതിനൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡൽ ഉണ്ടാവാം, മേ ബി അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കേസിൽ ഞാൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈക്ക് ഇപ്പം അതിനൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലീഗൽ ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സുകളും പല രൂപത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈവൻ ലാസ്റ്റ് 5 years ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് പാർട്ണർ കാപ്പിയോ ആണ്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാപ്പിയോ സ്റ്റിൽ വി ആർ നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി യൂസിങ് ദാറ്റ് ഒരു അവതാർ വെച്ചിട്ട് DQനെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാറില്ല. ബട്ട് അതിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു എത്തിക്കൽ സൈഡൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വി ആർ നോട്ട് സജസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ്. മാക്സിമം ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. AI ജനറേറ്റഡ് ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല.
പക്ഷേ the concept that you told us now is very interesting. So what it means is, say your Shah Rukh Khans and other people in the world, they might end up creating a digital twin of themselves, and that's kind of I mean, that reminds me of something. Maybe you all know that Mary Kom cinema ഉണ്ടായിരുന്നു, Mary Kom and Priyanka Chopra who acted in it. Priyanka Chopra who acted in it ended up earning more than what Mary Kom, I mean, through that one movie, she earned more than what Mary Kom earned in her entire career of boxing. So one possibility that I see here is Dulquer Salmaan, maybe Dulquer Salmaan and other people who might create a digital twin of theirs can, I mean, like you said, subscription model or whatever model it is, and they might end up interesting. Yeah, connecting with that, not this time, last ഓക്സിജൻ്റെ ഓണം ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്കുന് ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. ഡേറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ക്രൂസും എവറിത്തിങ് വാസ് റെഡി, ബട്ട് ഹിസ് ഡേറ്റ് വാസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ. സോ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ടൈറ്റായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം imagine like they can create the twins and easily make it available for the brands. Okay, so പക്ഷേ for me a digital twin concept, while it seems very exciting to me, I have some doubts regarding. Maybe I can let's keep aside the video production and all those things for a while. I'll give you an example, something that we faced recently. So while we were consulting with a brand, a very popular brand, they have organizing, I mean, they have, it's an umbrella brand, they have lots of sister concerns across the world, around 27. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they had certain process and we agreed or we aligned that okay, let's improve the process. അപ്പോൾ പ്രോസസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിരുന്നു നമ്മളെ ഹയർ ചെയ്തത്. And what happened is when we really looked and got into understanding the process, we realized that they don't have a process. Meaning we were hired to improve the process, they don't have a process. Then we dug a little deeper, because that's what we do. I mean, we try to understand why people do what they do. We dug a little deeper, we realized that people don't know what they are supposed to do. And that was kind of still curious. And so we dug a little deeper, and then we realized that they don't have an organization structure. Now, the paradox here is, it's not that in principle, I mean, if you go to that organization, they do have an organization and organization structure. They have a very clear hierarchy. They do have a proper, I mean, the JD is there. If I look at their repository, they have for every role there is a JD. And they have process, the documented process. So my question is, people are different. I mean, നമ്മൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാരണം you will be surprised when I tell that we almost spent 3 months with that organization to decide that we will do the process improvement. So in periphery, the visuals, when you look at the visuals, അവിടെയെല്ലാം എന്താണ് ഇവർക്ക് നല്ല പ്രോസസ്സും എല്ലാം ഉണ്ട്. ബട്ട് ഫൈനലി വി എൻഡഡ് അപ്പ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ. ഇപ്പം നമ്മൾ JD ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അപ്പം ദ ഡിഫറൻസ്, സോ യു മൈറ്റ് ആസ്ക് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ആരാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേഷണലൈസ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സി പീപ്പിൾ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. The way people behave, the people consume things is different. അപ്പം ഞാനിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ എന്താണ് എൻട്രി ബാരിയറിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. എൻട്രി ബാരിയറിൻ്റെ കൂടെ the way people look at
look at things or the way people align on things, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിയേഷനിൽ കൂടെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പം യു ക്രിയേറ്റ് എ ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ ഓഫ് ദുൽഖർ സൽമാൻ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ഇപ്പം ഞാൻ ഗഫൂറിനടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്താണ് ഒരു 3 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് റിസർച്ച് സേസ്, 3 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഗഫൂർ പറയുന്നത് ഒതൻറ്റിക് ആണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ മെഷീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ്റെ ഒരു ക്രിയേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇവോൾവ് ആയി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് വാട്ട് വുഡ് ബി യുവർ തോട്ട് ഓൺ? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്റ്റിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ടെക്നോളജിയാണ്. ടെക്നോളജി ഒരു സൈഡിൽ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനോട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം അഡാപ്റ്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യമുള്ളത്. വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് 2-3 ഇയേഴ്സ് ബാക്കിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുപാട് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻസുകൾ നടക്കുന്നു. പല മിസ്ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടക്കുന്നു. റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ AI കണക്ട് ചെയ്തിട്ടും വളരെയധികം മിസ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻസുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആളുകൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കുറച്ചും കൂടി ഈസി. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റീസെൻ്റ്ലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി ദസ് എ കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേജാണ് ആളുകൾക്ക്. ഇത് AI ആണോ, AI വിഷ്വൽസുകളാണോ, ഒറിജിനൽസ് ആണോ? പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഒറിജിനൽ വിഷ്വൽസ് AI എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, AI വിഷ്വൽസ് ഒറിജിനൽ എന്ന് ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. സോ അതൊരു ഓവർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി വരും. ദർ ഇസ് എ ഗ്രേ ഏരിയ ഡെഫിനറ്റ്ലി, ബട്ട് ഓവർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അത് ക്ലാരിറ്റി വരും. സോ ആളുകൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവും, കോമൺ പീപ്പിൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവും. ദേ ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഈസിലി എന്താണ് AI എല്ലാത്തും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതോടുകൂടി ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പം ദിസ് കണക്ട്സ് മീ ടു വൺ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റഡി ദാറ്റ് Biju Dominic, he's a prominent figure in India. So what he says is based on his studies. Now that people are consuming content through mobile, they studied and they realized that almost 90% of the screens that they see on mobile, it doesn't take more than 5 seconds. And എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു മൊബൈലൊരു സ്ക്രീൻ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 സെക്കൻഡിൽ കഴിയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ അത് സ്വൈപ്പ് റൈറ്റോ സ്വൈപ്പ് ലെഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അനദർ 95% they don't look at a screen for more than 10 seconds. So what it means is that the attention span is actually decreasing. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കണ്ടന്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടൈം സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോ ഏർലിയർ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹി സേസ്, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് 3 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പം 3 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേര് കാണും? മേ ബി യു ആർ എ ബെറ്റർ ജഡ്ജ് ടു സേ ദാറ്റ്. അപ്പം യു ആർ ഓൾസോ കോമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ attention span that and that is what is the scarce resource today എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു കാര്യം. ഓക്കെ അപ്പം attention span is the scarcity ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what would be your approach in creating content for that, to address that? In that point definitely എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ്, ആളുകളുടെ ഫീലിങ്സ് തന്നെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കേസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു അഡ്വർടൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇമോഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജി അത് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ്. ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഈസിലി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേതെല്ലാം സ്വൈപ്പിംഗ് കണ്ടന്റുകളാണ്. ഈസിലി ആളുകൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യും, അത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബ്രാൻഡ് നമുക്ക് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദ കൺസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് കണ്ടന്റ്, ബട്ട് ആ ബ്രാൻഡ് എത്രത്തോളം ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ അത് ഭയങ്കര ലെസ് ആണെന്ന് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇമോഷണൽ കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ മേ ബി അത് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ മൈൻഡിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഉണ്ടാവും. ആ ബ്രാൻഡ് എപ്പോഴും സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും.
സോ ഒരു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ലോങ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാമോ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഓൾ റിലേറ്റ് ടു എക്സാമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അപ്പം എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്റർവെൻഷൻസ് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളൊരു ബാരിയർ വിത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് മാറി. പക്ഷെ ഇനി വരുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജിക് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സോ മേ ബി ഐ റിലേറ്റ് ഇറ്റ് ടു എസ് എന്താണ് ഇപ്പം എ ഐനെ എനിക്കൊരു വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഷുഡ് ബി എന്നാണ് ആ ഒരു അനലോജിയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പം സോ ദ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ടു ഹൗ യു എഫിഷ്യൻ്റ്ലി നാവിഗേറ്റ് ടു റീച്ച് യുവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അപ്പം ഈ കാറിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താണ് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ഈ ഒരു തോട്ടിൽ കപൂറിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഓഡിയോ സേ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? ടെക്നോളജിനെ AI is like a vehicle and your understanding of human psychology and human behavior is a map for you. Okay. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ AI ആക്ച്വലി ഒരു പവർഫുൾ സാധനമാണ്. ഇറ്റ്സ് ഗിവ് യു എൻ എക്സ്ട്രാ പവർ, എക്സ്ട്രാ ഒരു സൂപ്പർ പവറാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. സോ അവിടെ ടെക്നോളജി ഒരിക്കലും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നില്ല. സോ ഹ്യൂമൻ പവർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രഡീഷണൽ വേയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി, VFX, എഡിറ്റിംഗ്, ഇത്രയും സ്കില്ലുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്. ബട്ട് ഇന്ന് നല്ല സ്കില്ല്, നല്ല സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് പവറുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ ക്യാൻ ഈസിലി ക്രിയേറ്റ് ദറ്റ് സ്റ്റോറി, ദേ ക്യാൻ ഈസിലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് വിഷ്വൽസ്. ആ സ്റ്റോറിനെ അവർ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി അതിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നു, ദേ ക്യാൻ ഈസിലി ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ മേ ബി ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി VFXൻ്റെയോ ഒന്നിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ലാതെ മേ ബി എ സിമ്പിൾ എഡിറ്ററിന് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് യു ക്യാൻ ഈസിലി നരേറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റോറി. അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സിനെ, ആ സ്റ്റോറിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. Imagine like few years back without an AI, even we can't create a single image, right? ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജിയുമായിട്ടോ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുമായിട്ട് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സിംഗിൾ ഇമേജ് വിത്ത് ദാറ്റ് സ്റ്റോറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് പ്രോസസ്. I still remember the conversation that we had 5 years, 6 years back. ഈ Canva വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് that was a conversation that we had. Canva വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാപ്പിയോ പോലത്തെ ഒരു ഏജൻസി എങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അന്ന് almost 6 years back we had actually discussed. Okay, I can relate to it. സോ അതാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഭയങ്കര ഈസി ആക്കുന്നു, പവർഫുൾ ആക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലുള്ള ടൂളുകൾ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ ആ പറഞ്ഞ സെയിം പ്രോസസ്സിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ടൂൾസ് ടു എൻഹാൻസ് അവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും ഫാസ്റ്റർ ചെയ്യാനും നമ്മളിതിനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സാധ്യത. ഇതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. ഇതിൻ്റെ കൂടെ പോവുക, ഇതിന് കൂടുതൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക, ഇതിന് കൂടുതൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടത്. ആക്ച്വലി ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, ട്രഡീഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അത് മിസ് ഔട്ട് ആകാൻ പോകുന്ന സാധനമല്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വിൽ ബി ദർ അലോങ് വിത്ത് ദറ്റ് ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. നമുക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഞങ്ങളൊരു 3 days ബാക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞോളൂ, ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ, ഒരു ആഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞോളൂ. സോ അവിടെ ഞങ്ങൾ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് when you look at that area, there were lot of constructions were going on. So ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ക്യാമറമാൻ ആൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് ടീം വേർ ഫേസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പ്ലേസ് ദറ്റ് എക്സാക്ട് ഫ്രെയിം. അപ്പോൾ അവരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ മാറണം, മറ്റേ മാറണം, അവിടെ വണ്ടി വരുന്നു, അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം, ദ ലൈറ്റിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ, സൺ അപ്പൂത്തിന് റൈസ് ആയി, സോ ലൈറ്റിംഗ് again has to change. So there were lot of constraints were there. But when I look at myself as a AI creator, ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് they have to just click me a frame. ഒരു ഫ്രെയിം എനിക്ക് തന്നാൽ മതി, ബാക്കി എനിക്ക് ഏത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എന്നുള്ള അഗെയിൻ ഒരു സെക്കൻഡ് തോട്ട് വാസ് ദർ.
സോ അവിടെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒരുപാട് കുറയും. മേ ബി ഒരു റീസെൻ്റ്ലി ഓക്സിജൻ്റെ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത്. സോ ആ ഒരു കേസിൽ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഫ്രെയിംസ് വി വേർ ക്യാപ്ചറിങ്. One mid shot was there, one close up was there, long shot was there, top shot was there. ഒരേ സീനിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷോട്ട്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ മേ ബി നമുക്ക് ഒരു ഫ്രെയിം എടുക്കേണ്ട കേസേ വരുള്ളൂ. ബാക്കി എവറി ഫ്രെയിം വി ക്യാൻ സ്റ്റിച്ച് വിത്ത് എ. അത്രയും ഈസി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജോബ്. അത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിനെ കില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൽ അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സായിരിക്കും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ആഡ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്, ട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓത്തൻറ്റിസിറ്റി. ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, we judge within 3 seconds whether something is authentic or not. So how do you kind of ensure that authenticity of the video or that is maintained? I mean, see, this is how I look at it. When I see a video and I like it, I'm great. I'll give you a very interesting analogy. I was in Meghalaya, Shillong, not Shillong. Yeah, I think it was Shillong. So every morning around 6 o'clock, I hear this very, very interesting sound. It's a music. So somehow I could relate that it was their folk song, and so I was thinking, okay, maybe it is the radio, and because I hear it every day, 6 o'clock or 6:30 sometime. And I used to listen to it, and I used to get up, and so this happened for some 3-4 visits that I did. And later I realized that this is a song which is actually, I mean, the song is played by a garbage van. Okay. So what happened? I mean, this is a very interesting behavioral design that they have done. So what they have done is to encourage people to drop their garbage properly. They have used that folk song to connect with the people. പക്ഷേ എനിക്കെന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ, the moment I heard that it is a garbage van, എനിക്ക് ആ മ്യൂസിക്കിനോടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ പോയി. I mean all these six weeks or 6 visits that I have done earlier, I was so fascinated and I wanted to hear it. But the next day when I heard that, okay, this is the garbage van coming and waking up everybody, I was like, oh, idepole authenticity, how do you balance that? Karanam, this is my experience. I don't know how is it with others. The moment you realize that it is an AI created, it's not original. അപ്പോൾ ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, when you realize that it is not the original Dulquer Salman, ആ കണക്ഷൻ പോവോ? When connecting with that same previous example, I don't think it will go. Actually, നമ്മൾ ആ എക്സാക്ട് സീൻസുകൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ഈസി ആക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ അവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. Other than that, if you create an entire avatar of DQ and we are using that, maybe that will have a problem like as you said. But ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി അതിനെ ഈസി ആക്കുന്നു, ആ പ്രോസസ്സിനെ ഈസി ആക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ലൈക്ക് വി ആർ ക്യാപ്ചറിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം, മേ ബി ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിം, ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രെയിംസ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ്. സോ അതൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി, ഒരു ടെക്നോളജി വെച്ച് നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ ഈസി ആക്കുന്ന ഒരു ജോബായിരിക്കും അവിടെ കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് കണക്ട്സ് മീ ടു സംതിങ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. there is something called as micro expressions. മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ലിപ് സിങ്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ മൈന്യൂട്ട് ലെവൽ. അപ്പം now when you tell that, for me what seems feasible is, or even if you are going with I don't know why I'm using Dulquer Salman's example again and again, but you can actually do A/B testing of say 50 such creations and then decide which one is the best, which you might not be able to do with actual Dulquer. I mean, you can't ask him to do a shot 50 times, right? Above the technology may help you understand which A/B testing ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 50 ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രിയേഷൻസ് എടുത്തത് അതിനകത്ത് ബെസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻ നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഓഡിയൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് മേ ബി യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം. Yeah, that's a good idea actually. Maybe we can try it. Okay.
should we ask any questions from the audience? Yeah, definitely. Any questions? I think time is already Oh, there. Let's see. are we for another 5 more minutes? Okay. Is there any questions from the audience? Hi. Hi sir. Sir, I had a doubt actually. Like on Instagram, I had come across this creator called Varun Mayer. So he runs this channel called Overpowered.ai. He had come open recently on Instagram where he mentioned that it's his digital twin that runs the channel for him, and he has other businesses that he's working on. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ ലോങ് ടേം ലൈക്ക് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് അതിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ പോയിന്റും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹസ് കം ടു സച്ച് എ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ദർ ആർ സർട്ടൻ വീഡിയോസ് വി ഫീൽ മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ ഓഫ് ഹിം ബട്ട് ദർ ആർ സർട്ടൻ വീഡിയോസ് വിച്ച് ഗോ സോ വൈറൽ that we forget that part and we keep that aside and start thinking about only the content part of it. For that matter, like ഇപ്പോൾ കലങ്കാവൽ പോലെ ഇപ്പം മൂവി റിലീസായി അതിൽ there was this ആ പടം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വൈറലായ ഒരു കോണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു വാട്ട് ഇഫ് ഫഹദ് ഫാസിൽ did കലങ്കാവൽ instead of Mammootty and those images look too real that probably it was him തോന്നിപ്പോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈക്ക് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഇത് മാറി വരുമ്പോൾ ദീസ് ആർ ഓൾ content based tricks that people are doing, right? That okay, this is how I can grab some attention of audiences. What if it was done this way? What if it was that way? മെയ്യഴകൻ മൂവിയിൽ മലയാളം ആക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതൊരു ലാർജർ സ്കെയിലിലേക്ക് ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് അതായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ എൻ്റെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ വി ആർ മെഷറിങ് ദാറ്റ് തിങ് എന്നതാണ്. നമുക്ക് കളങ്കാവിൽ മമ്മൂട്ടി അവിടെ സ്ക്രീൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് വി ക്യാൻ കമ്പയർ വിത്ത് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ ഓൾറെഡി നടന്നിട്ടുണ്ട്. സോ മമ്മൂട്ടി ഈസ് പെർഫോംഡ് വെരി വെൽ ഓൺ ദാറ്റ്. ദെൻ വി ആർ കമ്പയറിങ് വിത്ത് ആ ഒരു സീൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ദാറ്റ് ഫഹദ് ഫാസിൽ ഡിഡ് എന്നുള്ളത്. So every creative is like that. When you see a creative, when you see a campaign or whatever it is, അത് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there is no value for that, right? അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് സീനിലുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതിൽ മാത്രമാണ് കാര്യം. എന്നുവെച്ചാൽ ഏതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് വൺസ് യു അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പോയി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് കാണുന്നത് വരെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഉള്ളത്. സോ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മമ്മൂട്ടിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഫഹദ് ഫാസിൽ പെർഫോം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ മമ്മൂട്ടി ഈസ് ഡിറ്റ് ഓൾറെഡി ദർ. അതിന് മുകളിലോട്ട് പിന്നെ ആർക്ക് ചെയ്യാൻ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതാണ് എനിക്ക് അതിനുള്ളൊരു ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനത് കണക്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോ റീസെൻ്റ്ലി ഐ ഹാവ് സീൻ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈഗർ വീഡിയോസ്. മേ ബി സം ഓഫ് യു ഹാവ് സീൻ ദ ടൈഗർ വീഡിയോസ്. കാരണം the tiger videos was like somebody is going through the forest and suddenly the tiger comes and takes the person away. So the first time I saw that video, I was like shocked. I mean, it was so original and it was so real. But then, I mean, when you see something like this, what do you immediately do? You Google എവിടെ ഏത് കാട്ടിലാണ് പുലി മനുഷ്യനെ പിടിച്ചത് എന്നുള്ളത് you Google, and then you realize that okay, this is fake. Now then you see lots of such videos coming in, and then you know that, and it's all AI. അപ്പം എന്താണ് ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ടൈഗർ വീഡിയോസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ മീൻ ഞാനത് നോക്കാറേയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിനോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം when a real tiger eats somebody or attacks somebody, we will അപ്പോൾ that is also one of the side effects അല്ലെങ്കിൽ repercussions of AI എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ ന്യൂസിൽ കണ്ട, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റിലോ സംഭവം നീലഗിരിയിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു
പുളിപ്പിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ട സാധനം ഐ ഡബിൾ ചെക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഒറിജിനൽ ന്യൂസ് ഓർ വാട്ട്, അവരുടെ പേജിൽ തന്നെയാണോ അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആണോ, ബിക്കോസ് വി കാൻ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഈവൻ ന്യൂസിന്റെ ഇന്റർഫേസ് നമുക്ക് ഈസിലി വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു what I conclude from the discussion, I mean, when the topic was introduced, it was mentioned as human craft versus machine imagination. I think we have to rephrase it as human craft into or multiplied by machine imagination. What happens is when people and Definitely. machine comes together, the impact is actually going to be 10x, More 100x. powerful than, yeah. So that's what I could conclude from what you said. യെസ് യെസ്, അതായത് ഈ ഹ്യൂമൻ ക്രാഫ്റ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹ്യൂമൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റോറീസുകളാണ്, സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിനെ പവർഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് എയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ 10x ആണ്, ഒരു 20x ആണ് അതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് വി സെഡ് ദറ്റ് ഓൾ ദറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ദർ ഇസ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ദാറ്റ്. മാൻ പവർ വളരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ നമ്മുടെ ടൈം വി ക്യാൻ ഇൻപുട്ട് ഇറ്റ് ടു മോർ to the story, the core, so that technical side and the production manpower side we can reduce, and to thinking part lot namukku kodal kodukkan pattum. Yeah, that's the thing. This is not a question, but the session was awesome. Both of you did good. So it made me think like probably 10 or 20 years down the line. So when you have lots of avatars of DQ and all those things, and when at that time when the real DQ do something, I mean not the AI but the real DQ do something, we may feel it like the garbage one at that point of time. No, that reminds me the Charlie Chaplin story. Yeah. Where I mean there was a competition where many people imitated Charlie Chaplin, and even Charlie Chaplin imitated. Finally, it ended up that Charlie Chaplin scored less in that competition.